تبھی نقصان ہو رہا ہوگا نا. اٹس آل اباؤٹ منی. بالکل اٹ از اباؤٹ منی. اور شمون سے بات کرتے ہیں. شمون بھی بڑا زبردست ایکٹر, ڈائریکٹر اور بڑے آنیسٹ اسپیکر ہیں جو بات کرتے ہیں, ویری پرو پاکستانی. جی شمون, السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. جی شمون, یہ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے بھی نیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے آرٹسٹ کے جو ہیں انسٹاگرام اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان بین ہو گئے ہیں. شعیب اختر, شاہد آفریدی وہاں آپ دکھ رہے ہیں, ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں اس کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ انڈین عوام نے گورنمنٹ سے کہا ہوگا کہ آپ لوگوں کے ڈرامے ہم نے بہت دیکھ لیے, اب پلیز پاکستانی ڈرامے جو ہے نا واپس کھول دیں تاکہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے. پہلی بات. اب آپ کو پتا ہے کہ اتنا جو عرصہ ان لوگوں نے یہ جو سارا ڈرامہ کریٹ کر کے رکھا, جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے تک جو ہے وہ انفولڈ کیا اور پتہ چلا کہ جی سب جھوٹ ہے, اینڈ اٹ بیکیم اے جوک آنیسٹلی. گورنمنٹ کی طرف سے جو سارے ان کا جو آپریشن سندور تھا, اس کو پہلگام واقعے کو وہ بنا کے بیس بنا کے جناب. تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ یہ لوگ اس طرح کی سٹوریز بنانے میں بہت مطلب بڑے اچھے ہیں, لیکن اٹ فیلڈ بگ ٹائم. اور اس دفعہ ایک سینس آف ایک نیشنل, میں نے ایک چیز دیکھی انڈیا میں کہ اس دفعہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ عوام بری طرح اٹھی, اور انہوں نے باقاعدہ ان کو خود جو ہے وہ ان کی حرکتوں کو اور ان لوگوں کی جو یہ جو ساری مطلب بہت عرصے سے ظاہر چونکہ چلی آ رہی ہے, تو اب عوام سمجھ چکی ہے کہ کیا ان لوگوں کے یہ سارے معاملے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ایک یعنی ایک کوانٹٹی ہے انڈیا میں جو کہ پاکستانی ڈراموں سے پیار کرتی ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کو یاد ہوگا جاوید اختر صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ہم یہ ہانیہ والی فلم کو بین کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا اور ہمارا نقصان ہوگا. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی کام کی بات کر دی, کرتے تو نہیں ہے ویسے. جی ہاں, کرتے تو ہے نہیں وہ, لیکن اس دفعہ نہیں, اصل میں اپنا نقصان تھا نا, تو اس دفعہ انہوں نے کہہ دی ہے بات, تو انہوں نے نقصان مینشن کر دیا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو بالی ووڈ کی ان کی فلمز ہیں سنیما میں وہ چل نہیں رہی ہے, تو یقیناً ان کو کوئی ایسی چیز ضرور چاہیے اس وقت جو کہ ان کے سنیماز کو دوبارہ اٹھائے. تو آئی تھنک اٹس گڈ نیوز بوتھ ویز. اگر سنیما کی بات ہے تب بھی ہماری بچی ہانیہ عامر گئی بھی ہے, اس سے ہمارا نام روشن کیا, پاکستان میں زبردست قسم کی اوپننگ کی اس فلم نے. اور دلجیت سنگھ کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس آدمی نے بغیر بالکل دلجیت ان کا نام صحیح ہے, واقعی انہوں نے دل جیت لیا. مشکل وقت میں اس نے یہ میں کہتی ہوں ایسی ریبیلیس موومنٹ ہے یہ صرف مجھے ایک مووی نہیں لگ رہی, لگ رہا ہے کہ سکھوں نے مل کے حکومت کو بتایا کہ ایسی کی تیسی تمہاری. خالصان جو ہے نا وہ ناک میں دم کیا ہوا خالصان تحریک نے ان کی. یہ ایک سکھ تحریک لگتی ہے, اس فلم کا ریلیز ہونا اس تحریک سے کم نہیں ہے. بالکل نہیں, تحریک تو ہے, خالصان تحریک سکھوں کی ہے, اور بالکل, اور اس کا حصہ ہے یہ, کیونکہ دیکھیں اس کو تھریٹس ہیں, اس کو جی کہہ رہے ہیں اس کا پاسپورٹ لے لو, اس کو کام نہ دو, اس کو لوگوں کو ساتھ میں اور کہہ رہے ہیں نا کہ تیش دلایا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ کچھ کریں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ بیٹر سینسز پریویلنگ ان انڈیا, یہ ہے عوام کی سطح تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا سائن ہے. بالکل ہے. اور آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں مطلب عوام کی جیت ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ صرف میں نے دیکھا انڈیا میں نہیں ہے, ایک سینس, ایک شعور جاگا ہے پوری دنیا میں لوگوں کو اپنے پولیٹیشنز کے اگینسٹ. اور یہ جو فیک پروپیگنڈاز لے کے یہ لوگ پچھلے 100 سال سے لوگ چل رہے ہیں. آپ امریکہ میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو عوام, وہاں کی جو عوام ہے اب جنگوں کے خلاف اور ان سب چیزوں کے خلاف اور ایک دوسرے کے سے نفرت کرنے کے خلاف کتنی آواز اٹھا رہی ہے. یعنی امریکہ سے آپ بہت کم امید رکھ سکتے تھے کہ وہ اس طرح کرے, بیکاز ہمیشہ ایک تھوڑا سا ان کا ایک اگریسو سٹینڈس رہا ہے ٹورڈز آور ریجن. بٹ دس ٹائم انہوں نے کس طرح ایران کو سپورٹ کیا, کس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا, کس طرح وہ وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عام عوام جنگ نہیں چاہتی, نہ ہم وہ والی قوم ہے جو جنگجو نکل جائے گی تلواریں لے کے. اب لوگ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنی اکانومی کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو جنگیں ہیں اور یہ جو نفرتیں یہ لوگ اپنی سیٹوں کے لیے کریٹ کرتے ہیں, اٹس ناٹ گونا ورک فار اینی آف دی جو عام آدمی ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اس کا وہ نہیں. ہاں اس میں ایک چھوٹا سا سیکٹر ہوتا ہے جذباتی, آگ لگا دو, جلا دو, مار دو, وہ اس سیکٹر پر یہ پوری زندگی اپنی جو ہے نا صرف کر دیتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو جو ہے نا کسی طرح بس ان پر
जलती का पे वो डालते रहो तेल, तो ये मजीद जो है लेकिन ना शमून एक सवाल ये भी है कि दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि दो मुल्क जिसमें एक मुल्क का इतना एक्सट्रीम रिएक्शन कैंपेन्स, ये टेररिस्ट हैं, वो आपके ऊपर मिसाइल्स मारते हैं, आपके बच्चों को शहीद करते हैं। आपको लगता है ऐसे दो मुल्कों में कल्चरल एक्सचेंज और फिल्मों में और ड्रामों में और प्रोजेक्ट्स में साथ काम हो सकता है? ऐसे दुनिया में कहीं और मिसाल मिलती है तो मुझे बताइए। नादिया, मेरा ये ख्याल है, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, कि देखिए अवाम तो ये वाली नफरत रखती नहीं है हम लोगों से। हम एक तरीके से एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं, जो कि अगर हम 200 साल 300 साल पहले चले जाते तो ये रीजन एक ही था, ये एक ही जमीन का। अब ये दो हिस्से हुए, फिर उसके बाद 3 हुए। तो आज हमारे कल्चर से मुराद ये है कि हमारा खाना पीना, कपड़े, हमारी आदतें, हमारी हर चीज एक दूसरे, हमारी कहानियां, हमारे गम, हमारी खुशियां, वो सब एक जैसी। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्रिएट किए गए, इनमें सालों पैसा इन्वेस्ट किया गया, एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि लोग नफरत का ये रखें, बिकॉज वॉर आपको पता है एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जब तक उसमें आप उसको जगा के नहीं रखेंगे, उसका पैसा नहीं आता। डिफेंस के नाम पे बहुत सारा पैसा आपको जो है आपके जहन में डाला जाता है कि जी डिफेंस सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये मामला दोबारा से सीधे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने जंग की जवाब दिया है, जिस तरह इन लोगों की ऑपरेशन का जवाब दिया है, और जिस तरह इन लोगों ने ये बताया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, ना हम आपसे छोटे हैं, इसी तरह हमारी मीडिया को भी चाहिए कि इनके थल्ले ना लगे, इनके आगे पीछे ना फिरें, इनके हम जाके घुटनों में ना बैठें, और हम ये बताएं कि अगर आपको हमारा फवाद चाहिए तो आप हमारी टर्म्स पे करेंगे, आपको हमारी हानिया चाहिए या हमारा अली जफर चाहिए या हमारी माहिरा चाहिए, तो जाके इनके थल्ले ना लगें। बस मेरा मकसद और उनको रिस्पेक्ट से बुलाएं, उनकी सिक्योरिटी की जमानत। देखिए पूरा पहले भी ये होता था, ये मैं वीडियोस देख रही थी, रीमा गई हैं शो पे, शाहरुख खान ने इतनी इज्जत दी उनको, स्टेज पे बुलाया, अवार्ड्स का इवेंट है, उसमें हुमायूं सईद भी थे, बड़े रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी बड़ी जरूरी है, और जब आपको लगे कि आपके आर्टिस्ट की वहां इज्जत नहीं है, अच्छा, और वहां उनकी पब्लिक ने भी बड़ी बदतमीजी इन दिनों में की है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बुरी बातें की हैं, बहुत ही बुरी बातें की हैं, तो वही तो उसमें बनता नहीं है अनलेस कि आपको एक रिस्पेक्ट के साथ इन्विटेशन दिया जाए। और जो बात है कि हुकूमत और ये हर चीज जब तक ही हुकूमत है तब तक तो ज्यादा जरूरी है कि एक रिस्पेक्ट से अगर आप हमारे आर्टिस्ट को बुलाएंगे तो काम होगा, वरना नहीं जी। वरना ये पूरी नेशन के लिए जो है ना बेइज्जती बन जाती है जब वो सबको सुना। ये बताइए, जैसे हानिया का ये हुआ कोलैबोरेशन से दिलजीत के मूवी में, और बड़ी उनकी हिट भी हो रही है मूवी, लेकिन उसके बाद बैकलैश भी बहुत आया ना उनको लेकर, तो क्या ऐसे हालात में आप देख रहे हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम करेंगे, कोलैबोरेशन इस तरह की होंगी, या वो कहेंगे नहीं भाई ठीक है अभी तो हालात ऐसे हैं कि हमें नहीं करना कोई काम, अगर ऑफर भी होती है तो वो रिजेक्ट कर देंगे? एक तो उनको भी ऑफर नहीं होगी। देखें इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर का जो है ना वो एक बिजनेस होता है, स्पेशली बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए तो कोई बात ही नहीं है। तो उनका 100 करोड़ जो है वो हमारा तकरीबन तो मुझे 250 करोड़ रुपए बनता है। तो इस वक्त जो है ना वो तो कोई रिस्क नहीं लेगा कि जी मैं किसी को लूं। देखिए दिलजीत सिंह जो है ना वो एक सिंगर है, टेक्निकली ही इज नॉट अ फिल्म स्टार, ठीक है। उस आदमी को इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ वीडियो, उसने एक तरीके से 2 घंटे की वीडियो बना दी है, और अब वो ये कह रहा है कि जी आई डोंट केयर कि मुझे बॉलीवुड में काम मिले या ना मिले। वो कल को कनाडा शिफ्ट हो जाता है, कल को वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए, कल को वो नीदरलैंड शिफ्ट हो जाए, वो वहां से बैठ के फिल्में बनाता रहेगा। उसको बात पता है कि मेरी इंडियन ऑडियंस फिल्म देखने के लिए यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हर जगह आएगी। एक हिस्सा है जो कि जो इंडिया में नहीं देख पाएगा, वो भी बहुत से अल्टीमेटली देख ही लेगा। आपको पता है पायरेसी होती है, फिल्म जिस दिन लगती है उसके अगले दिन उसकी कॉपियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको अपना मैसेज अगर भिजवाना है ना, वो पैसों का भूखा तो है नहीं, मुझे पता है, समझ में आती है बात। वो कॉन्सर्ट से इतना पैसा कमा लेता है कि वो एक एक्टर नहीं है जिसको सिर्फ जो है फिल्में उसकी हिट होंगी तो उसके पास पैसे आएंगे। वो कॉन्सर्ट्स करता है 4, उतने ही पैसे वो बना लेता है जितना एक फिल्म की प्रॉफिट होती है। इंडिया का ही लॉस। अच्छा, जिस बॉलीवुड फिल्म में वो आ जाए ना वो फिल्म हिट हो जाती है। बॉलीवुड फिल्मों को उसके गाने की जरूरत है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जो 2-4 ओरिजिनल गाने बना रहा है, बाकी तो रीमिक्स छाप पे छाप। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बॉलीवुड को उनकी जरूरत है, इनको नहीं जरूरत।
बट ये मानना और ये कहना शमून बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है दिलजीत ने. वेरी बोल्ड, वेरी अमेजिंग, रिस्पेक्ट फॉर हिम.